ओम शांति 8/4/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मिठा बाबा कहते मिठे बच्चे एही संगम युग ही सर्वोत्तम युग अटे। एही युगरे ही तुमे आत्मा माने परमात्मा पितांक सहित मिलन करुछ। एहा ही हेउछि प्रकृत कुंभ मेला। एही संगम युग ही सर्वोत्तम युग अटे। एही युगरे ही तुमे आत्मा माने परमात्मा पितांक सहित मिलन करुछ। एहा ही हेउछि प्रकृत कुंभ मेला। आज बाबांकर प्रश्न अछि, केउ पाठ बाबा ही पढ़ाउछंती जाहाकू कौनसी मनुष्य पढ़ाई पारिबे नाही? केउ पाठ बाबा ही पढ़ाउछंती जाहाकू कौनसी मनुष्य पढ़ाई पारिबे नाही? बाबा उत्तरे कहउछंती, देही अभिमानी हेबार पाठ एकमात्र बाबा ही पढ़ाउछंती। एही पाठ कौनसी देहधारी पढ़ाई पारिबे नाही। प्रथमे प्रथमे तुमको आत्मार ज्ञान मिलुछि। तुमे जानिछ आमे आत्मा माने परम धाम रु अभिनेता रूपरे अभिनय करिबा पई आसीछु। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे, जहा कि वर्तमान समाप्त हेबाकू जाउछि। एहाकू केही रचना करि नाहंती। सेथिपाई एहार आदि एवं अंत मध्य नाही। गीत अछि, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। पिला माने एही गीत तो अनेक थर शुणिथिबे। साजन अर्थात पति, सजनी अर्थात पत्नी मानकू कहउछंती। जेतेबेले सिए शरीर रे आसुछंती तांकू साजन बोली कहा जाउछि। नचेत से पिता तुमे संतान अट। तुमे सबु भक्तिनी अट। भगवान को मने पकाउछ। कन्या निजर बर को मने पकाई थाए। समस्तंकर प्रेमिक बा बर हेउछंती जणे। से आसी पिलामानकू बुझाउछंती, एबे जाग्रत हुओ, नुआ जुग आसुछि। नुआ अर्थात नुआ दुनिया सत्य जुग। कली जुग हेउछि पुरुणा दुनिया। एबे बाबा आसीछंती तुमकू स्वर्गवासी करुछंती। कौनसी मनुष्य तो कहि पारिबे नाही जे मु तुमकू स्वर्गवासी करुछि। सन्यासी तो स्वर्ग एवं नरक को बिल्कुल जानि नाहंती। जेपरि अन्य सबु धर्म रहिछि, सेही परि सन्यासी मानकर मध्य अन्य एक धर्म रहिछि। ताहा कौनसी आदि सनातन देवी देवता धर्म नुहे। आदि सनातन देवी देवता धर्म भगवान ही आसी स्थापना करुछंती। जेउ माने नरकवासी होई जाइछंती, सेही माने ही पुणी सत्ययोगी स्वर्गवासी हेउछंती। एबे तुमे माने नरकवासी नुह। एबे तुमे संगम युगरे अछ। सत्य युग एवं कली युगर मझिरे ही संगम होई थाए। संगम रे ही स्वर्गवासी हेबा पाई तुमे पुरुषार्थ करुछ। सेथिपाई संगम युगर महिमा रहिछि। वास्तव रे एहा ही सर्वोत्तम कुंभ मेला अटे। एहा को ही पुरुषोत्तम कहा जाउछि। तुमे जानिछ आमे सबु गोटिए पितांकर संतान अटु। सेथिपाई भाई भाई बोली कहउछंती ना। सबु आत्मा माने परस्पर मध्यरे भाई भाई अटंती। कहउछंती हिंदू चीन भाई भाई। धर्म हिसाब रे तो समस्ते भाई भाई अटंती। एही ज्ञान तुमको एबे मिलिछे। बाबा बुझाउछंती तुमे मोर संतान अट। एबे तुमे सन्मुखरे शुणुछ।
ସେମାନେ ତ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି କି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଜଣକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଅଥବା ନାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ଡ୍ରାମା ହିସାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ଏପରି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ କି ନଦୀ ଏବଂ ସାଗର ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁକାଳ। ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ତ ସାଗର ସହିତ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନଦୀମାନେ ସାଗରର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ସାଗରରୁ ପାଣି ବାହାରିଥାଏ, ବାଦଲ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ନଦୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସାଗରର ପୁତ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ହୋଇଗଲେ। ଅନେକେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପାଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାର ପିତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର ଅଟେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସାକାରରେ ଆସୁଛ ସେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାବା ମଧ୍ୟ ସାକାରରେ ଆସିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମିଳନ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏଠାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କିପରି ଗାଳି ଖାଇବେ? ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ନିଜକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଭାବି ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛ। ଏବେ ବାବା ଆସି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି କେବେ ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମକୁ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ତୁମର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ପରମଧାମର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ, ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଏହି ନାଟକ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଡ୍ରାମା କେହି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଡ୍ରାମା କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ତେବେ ତୁମେ କୁହ, ଏହି ଡ୍ରାମା ତ ଅନାଦି ଅଟେ। ଏହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କେବଳ ପୁରୁଣାରୁ ନୂଆ, ନୂଆରୁ ପୁରୁଣା ହେଉଛି। ଏହି ପାଠ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆ କେତେବେଳେ ହେଉଛି, ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କେତେବେଳେ ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ କାହା କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ନାଟକ ପୂରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପୁଣି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର 84 ଜନ୍ମର ପାଠ ପୂରା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବା ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାବା ଗାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପଣ୍ଡା ଅଟ। ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ପଣ୍ଡା। ତୁମେ ହେଉଛ ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା। ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମ ପାଣ୍ଡବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ପାଣ୍ଡବ, କୌରବ, ଯାଦବ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର କଥା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କି ମହାଭାରତ ଲଢ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଜାଣିଛ
ଏହି ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ରହିବେ, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜେ ଭଲ ଭାବେ ଧାରଣ କରି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବାର ସଉକ ରଖିଥାନ୍ତି। କେହି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟମ, କେହି ତୃତୀୟ, କେହି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ରିଫାଇନ୍ ରୀତିରେ ବୁଝାଇବା ବାଲା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ କୁହ ଯେ 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ପାରଲୌକିକ ପିତା, ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହଦର ଲୌକିକ ପିତା। ଭାରତକୁ ବେହଦର ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହା ପୁଣି ନର୍କ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଆସୁରୀ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାକୁ ଅଛି ତ କନିଷ୍ଠ କରାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣ। ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣ। ଅନ୍ୟ କାହାଠାରୁ ଯାହା ବି ଶୁଣିବ ତାହା ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ବାବା ଏବେ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରାଉଛନ୍ତି। ଆସୁରୀ କଥା ତୁମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏବେ କନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛ। ଆଲୋକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ, ଅନ୍ଧକାର ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି। ଏସବୁ ଜ୍ଞାନର କଥାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି ନା। କେହି କେହି ଡାକ୍ତର ତ ଗୋଟିଏ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 10-20 ହଜାର ନେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କାହାର ପୁଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନଥାଏ। ବାରିଷ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବ ସେତେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବ। ଫରକ ତ ଅଛି ନା। ଦାସଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଆଧାର ରହିଛି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ, ମୁଁ କେତେ ପଢ଼ୁଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କ'ଣ ହେବି? ଯାହା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେବି ତାହା କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବିଷ ପିଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରୀ ହେବା ଏକଦମ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ପଲ୍ଲୀ କପଡ଼େ ଧୁଏ। ଭଗବାନ ମଇଳା ବସ୍ତ୍ର ସଫା କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ସଢ଼ି ଯାଇଛି, ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି ନା। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାର କଥା ଅଟେ ନା। ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଶରୀର କାହାର? ଆମର। ଆମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ବଦଳାଇ ଚାଲିଛୁ। ଆତ୍ମା ପତିତ ହୋଇ ଚାଲିଛି, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆତ୍ମା ତ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ଶରୀର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମୃତ ହେବ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ। ଆତ୍ମା ନିଜେ କହୁଛି, ମୁଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମୋହଜିତ୍ର ଉପାଧି ମିଳିଛି। କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଏବେ ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ନେବୁ। ମୋହଜିତ୍ ରାଜାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାହାଣୀ ଅଛି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ମୋହଜିତ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁଛି। ତୁମେ ହିଁ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଏବେ ପୁଣି ଆସି ମିଶୁଛ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆସି ମିଶିବେ। ନିଜର ଯାହା କିଛି ବର୍ଷା ପାଇବାର ଅଛି ତାହା ଆସି ନେବେ।
ଧର୍ମ ହିଁ ବଦଳିଗଲା ନା? ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ସମୟ ହେବ ସେଇ ଧର୍ମକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 2-3 ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। କାହାକୁ ହିନ୍ଦୁରୁ ମୁସଲମାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ସେହି ଧର୍ମରେ ଆସି ଚାଲିବେ। ପୁଣି ଶେଷରେ ଏଠାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମକୁ ଆସିଯିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତାରର କଥା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତେ କଥା ମନେ ନ ପକାଇ ପାରୁଛ, ତେବେ ନିଜକୁ କେବଳ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ତ ଭାବ। ଏ କଥା ଭଲ ଭଲ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବାକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ମାୟା ଏ କଥାକୁ ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମାୟାର ଚେଲା ଥିଲ ନା? ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହୋଇଛ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ମାନି ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ଆସିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥିଲ। ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନଷ୍ଟମୋହା ହୁଅ। ନିଜର ଏହି ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ରଖ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ଆସୁଛି। କାହିଁକି ନା ଏହି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଭୁଲିଯାଅ। ଆମେ ଅଶରୀରେ ଆସିଥିଲୁ, ପୁଣି ଏବେ ଅଶରୀର ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଦୁନିଆ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। କୃଷ୍ଣ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିବେ। ବାବା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ତୁମେମାନେ ପତିତ ପାବନ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ତେଣୁ ଏବେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟ ବତାଉଛି ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏହି ଉପାୟ ବତାଇଥାଏ। ଯେବେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡ୍ରାମାର ଆୟୁଷକୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବାର ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛ। ତୁମେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଛ। ଏବେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ହୋଇଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ହିଁ ଭକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଆସିବ ଅମର ଲୋକ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ନେଉଛ, ପୁଣି ଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ରାମ, ଏସବୁ ଭକ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆବାଜ କରିବାର ନାହିଁ। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କିଛି ଆବାଜ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଦରକାର ନା? ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଷା କ'ଣ, ଏ କଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏପରି ତ ନୁହେଁ ଯେ ବାବା ସବୁ ଭାଷାରେ କହିବେ। ନା, ତାଙ୍କର ଭାଷା ହିଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୀ। ବାବା ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଅନୁବାଦ କରି ବୁଝାଉଛ। ବିଦେଶୀ ଆଦି ଯିଏ ବି ଭେଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। କେହି ବି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାର ଯେ କାହା ପାଖକୁ ଆସିଛ। ବୋର୍ଡ ତ ଲଗାଇ ଯାଇଛି, ପ୍ରଜାପିତା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତ ରଚୟିତା ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ନିରାକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଏଠାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଆମ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ତୁମର କ'ଣ କାମ ଅଛି? ପିତାଙ୍କର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କର ହିଁ କାମ ରହିବ ନା? ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁତ୍ର ପିତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ
शुभ सकाळ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश प्रथम नंबर पुरुषोत्तम हेबा पाई कनिष्ठ अर्थात पतित करुथिबा कोनोसी आसुरी कथा शुणिबा उचित नुहे। एकमात्र बाबांको ठारू ही अव्यभिचारी ज्ञान शुणिबाकू हेबो। द्वितीय पॉइंट नष्टमोह हेबा पाई देही अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकू हेबो। बुद्धिरे रहो एहा पुराणा दुनिया दुखदायी अटे। एहाकू भूलिबाकू हेबो। एथिरु बेहद्र वैराग्य आसिबा उचित। वरदाता बाबांकर वरदान अछि संगम जुगर सर्व प्राप्ति गुड़िकू स्मृति रे रखी चढ़ीबार कलार अनुभव करुथिबा श्रेष्ठ प्रालब्धि हुआ। संगम जुगर सर्व प्राप्ति गुड़िकू स्मृति रे रखी चढ़ीबार कलार अनुभव करुथिबा श्रेष्ठ प्रालब्धि हुआ। विस्तारे बाबा कहले परमात्मा मिलनर बा परमात्मा ज्ञानर विशेषता हेला अविनाशी प्राप्ति। एमिति नुहे जे संगम युग केवल पुरुषार्थी जीवन बिताइबार युग एवं सत्य युग हेउछि प्रालब्ध जीवन बिताइबार युग। बरं संगम युगर विशेषता हेउछि गोटिए पाद आगको बढ़ाई हजार पादर सहयोग प्रालब्ध रूपरे प्राप्त करिबा। तेणु तुमे माने केवल पुरुषार्थी नुहे किंतु श्रेष्ठ प्रालब्धि मध्य अट। एही स्वरूप को सर्वदा सन्मुखरे रख। प्रालब्ध को देखिले सहजरे चढ़ीबार कलार अनुभव करि पारिबो। जहा पाइबार थिला ताहा पाई जाइछि। जदि सर्वदा एही गीत गाउथिबो तेबे माया द्वारा अणनिश्वासी हेबा एवं ढुलाइबारु रक्षा पाई जीवो। स्लोगान बाबा कहले ब्राह्मण मानंकर श्वास प्रश्वास हेला साहस जहा द्वारा कनिष्ठरू कनिष्ठ कार्य मध्य सहज होई जाए। ब्राह्मण मानकर श्वास प्रश्वास हेला साहस जहा द्वारा कनिष्ठरू कठिन कार्य मध्य सहज होई थाए।